ये दुई दलर नियत समान आज्ञा। ये दुई दल बेईमान दल, लोकों को मिथ्या प्रचार करिवार दल। लोक जानिछंती कांग्रेस दल को लोक समर्थन दे सारी से दुई दल निजर अस्तित्व पर लड़ाई जारी रखिछंती। घासीराम विजय सुनिश्चित। घासीराम माझी कांग्रेस दल आगामी दिन में ओडिशा सरकार करियो। आपण देखिबे नुआपड़ा निर्वाचन मंडली विभिन्न पंचायत हो पड़ा हो विभिन्न जगार गोटे नारा चली घासीराम घासीराम। एठी विजु जनता दल एवं भारतीय जनता पार्टी मध्यरे जो भली भाव में आपस भाव में मिलामिशी निर्वाचन लड़ुं। जड़े तांको प्रार्थी बिकिदेले एवं भारतीय जनता पार्टी से प्रार्थी को किणिकी नेले। किंतु घासीराम माझी 5 थर निर्वाचन लड़ी हारिला परे मध्य नुआपड़ार साधारण लोक जो माने अछंती सेमानक सांगेरे अछंती। से मंडीर समस्या कथा हो, लोकंकर हॉस्पिटल रो कथा हो, थाना कथा हो, ब्लॉक तहसील कथा हो, नुआपड़ार साधारण गरीब लोकर जेतेबेले असुविधा हुए घासीराम माझी सेमानक पाखरे ठिया हुअंती। तो आज जेतेबेले आमे विभिन्न जगह बुलुचे जेमति कि जोन 8 रो 9टी पंचायत मु प्रतिदिन बुलुची दीर्घ 7 दिन धरी एटी प्रचार करूची, लोकंक पाखकु जाउछु, लोकंक घरकु जाउछु। आमको विशेष किसी बुझेगा को पड़ू नहीं। लोक तांको तरफ रु कहउछंती जे आज्ञा एथर आमे घासीराम माझी को वोट दबु। भारतीय जनता पार्टी 1.5 वर्ष धरी सरकार रहिबा परे मध्य ओडिशार मुख्यमंत्री जने आदिवासी मुख्यमंत्री। किंतु 1.5 वर्ष भितर जदि आपण देखिबे ओडिशार विभिन्न जगार आदिवासी झियो मानक सहित बलात्कार होईछि, महिला मानक असदाचरण करा जाईछि, स्कूल कॉलेज रे झियो माने गर्भवती होईछंती। तेणुकर ये सरकार केवल जो माने तांकर नेता अछंती, मंत्री अछंती, केवल को भली भाव में खड़ी लुटी खाइबे, पीसी खाइबे सेइथरे व्यस्त। किंतु कांग्रेस दल जदि आपण देखिबे नुआपड़ा रे हमर जे पीसीसी सभापति अछंती से जेतेबेले एटू सांसद थिले, केंद्र मंत्री थिले, नुआपड़ा पई बहुत काम करिसंती। आपण जदि नुआपड़ा देखिबे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रो कथा हो किंबा दुईटी केंद्रीय विद्यालय कथा हो, नवोदय विद्यालय कथा हो किंबा रायपुर गोपालपुर पर्यंत जो नेशनल हाईवे होईछि से सबु काम हमर भक्तचरण दास तांको समय रे करिसंती। किंतु बीजेपी पाखरे किछि नाही जे 1.5 वर्ष भितर से नुआपड़ा पई कोन करिछि कि बिजु जनता दल 25 वर्ष भितर नुआपड़ा वासी को पई कोन करिछि तांको पाखरे कहिबा को किछि नाही। तांको पाखरे जदी अछि केवल चोरी पैसा अछि, जो पैसा तांकर विधायक माने मंत्री माने आज गाँ गाँ धरी बुलुचंती, भोट किनिबा को चेष्टा करूचंती। मो आउ गोटे कथा ता देरे कहिबा पई चाहिबी जे भोट किनिबा पई जेतोले से माने सक्षम होनांती एबे भोट चोरी करिया पई से माने प्रयास करिवे। किंतु नुआपड़ार प्रतिटी बूथ रे युवक माने जणे जणे घासीराम माझी ही अछंती। ए सरकार को ना भोट किनिबा पई देबे। राजीव भाई डिप्लोमेटिक राजनीति चलछि काहे कि ना एठी जदी आपण बीजेपी फ्लैग देखिबे राजू भाई ढोलके रे फोटो अछि, बीजेपी फ्लैग रे राजू भाई ढोलके फोटो अछि। आ दुई जण कैंडिडेट मैडम सुयागिनी चुरी हो जय ढोलके जाइकी सीधा सड़क लोकन को कहथि मु राजू भाई के स्वप्न पूर्ण करिबे। देखंतु राजू भाई को स्वप्न तांको पुओ जय ढोलकिया ऑलरेडी भांगी सारी छथि। जो दिन जय ढोलकिया तांको बापांकर मृत्युर 15 दिन न पुरुणु 20 दिन न पुरुणु तांकर विचारधारा को मारी देइछंती। जो भारतीय जनता पार्टी रो विचारधारा को राजू भाई ढोलकिया दीर्घ वर्ष धरी विरोध करि आसुतिले, आज सी तांकर निजर बिजनेस को प्रोटेक्शन दवा पाई जय ढोलकिया तांको बापांको विचारधारा को मारी देले एवं भारतीय जनता पार्टी रे बिक्री हो गेले। नुआपड़ा वासी आगे शिक्षित लोक से माने सबू देखुछन, सबू जानुछन। आज आपन को कहि रखिया पई चाहे नुआपड़ा में एक ही नाम घासीराम घासीराम। 14 तारिख दिन नुआपड़ा उपनिर्वाचन जेतेबेले फलाफल बाहरिबो मु आपन को दृढ़तार सह कहि रखिया पई चाहे ओडिशा रे मुख्यमंत्री बदलिबे। बिजु जनता दल ओडिशा राजनीति रे इतिहास होई रहिबो। बिजु जनता दल संपूर्ण रूपे भांगी जीवो, बुछुडी जीवो। तांको नेता तांकर राजनीतिक भविष्यत पई आज नुआपड़ा रे काम करूछंती। मोहन माझी मुख्यमंत्री पद बंचेबा पई आज एठी एते चिंतित अछंती। किंतु कांग्रेस दल एकमात्र दल आमर नेता श्री भक्तचरण दास नुआपड़ा वासी पाखरे गोटे कथा नहीं जाउछंती जे कौन कौन कांग्रेस समय रे तांको समय रे नुआपड़ा रे डेवलपमेंट हेतला। आमर प्रार्थी
ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯାଜପୁରର ଖଣି ଚୋରି ପଇସା ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ଲୋକବଳ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ଧର୍ମବଳ ଅଛି। ଧର୍ମ ମାନେ କଣ? ଧର୍ମର ହବ ଜୟ। କଂଗ୍ରେସ ଧର୍ମରେ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଯିବା ଫାଇନାଲ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆପରେ କୋଲାପ୍ସ କରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଦୁଇ ଦଳ ଏବେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି, କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି, ଏ ଝଗଡ଼ା ଭିତରେ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସକୁ ମାନେ ଆପଣେଇବେ? କଂଗ୍ରେସକୁ ଲୋକ ଆପଣେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଦଳ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ ଗତକାଲି ଆସିଥିଲେ ନୂଆପଡ଼ା, ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ କଣ କହିଲେ? ଯେ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେଇଯାଇଛି, ଆମ ସହିତ ସେ ବେଇମାନି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ମନ ପକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ରୀତା ସାହୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ କାହା ସହିତ ବେଇମାନି କରିଥିଲେ? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପରେ ନିମାପଡ଼ାରୁ ଯେତେବେଳେ ତୁଷାର ବାବୁଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଣି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା, ସେ କାହା ସହିତ ବେଇମାନି କରିଥିଲେ? ଏ ଦୁଇ ଦଳର ନିୟତ ସମାନ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଦୁଇ ଦଳ ବେଇମାନର ଦଳ, ଲୋକଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରିବାର ଦଳ। ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଦଳ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଘାସିରାମ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କର। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲିଛି, ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମଶାଳାର ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଫୁଲ ଜୋରସେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପାଇଁ, ଟଙ୍କା ବି ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରା ଜୋରଦାର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଢୁଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲଢୁଛି, କଂଗ୍ରେସ ଲଢୁଛି ଏବଂ କିଛି ଯୋଉ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ଲିକୁ ସାହୁଙ୍କ କଥା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମିଳିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ କିଣିକି ନେଲେ। ମୋର ତ କାହିଁକି ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବିଧାୟକ ବୋଧେ ନାହାନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ଲିକୁ ସାହୁଙ୍କର ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯାହା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣୁଛୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଲିକୁ ସାହୁ କୁଆଡେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମିଶେଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯୋଉ ଖଣି ଖାଦାନର ଲୁଟ ହଉଛି, ଆଜି ନୂଆପଡ଼ାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେ ଖଣି ଖାଦାନ ଲୁଟ ପଇସା ଯାଜପୁରରୁ ଆସୁଛି, ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଢୁଛି। କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଣାଗଲା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଲିକୁ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଲିକୁ ସାହୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖରେ କୌଣସି ସିନିୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକ ନଥିଲେ, ଯେ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ଲିକୁ ସାହୁଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଭରସା ଆସିଲା କାହିଁକି ନା ଖଣି ଖାଦାନ ଲୁଟ ପଇସା ଯୋଉ ଅଛି ଧର୍ମଶାଳା ଆଉ ଯାଜପୁରରେ, ସେଇ ପଇସା ହିଁ ଏଠି ସାହା ଭରସା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଚାଷୀ ଖଟିଖିଆ ନେତା ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଘାସିରାମ ମାଝୀ, ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଖଣି ଖାଦାନ ଲୁଟ ପଇସା ଏଠି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁ, ନିର୍ବାଚନ 11 ତାରିଖ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ହିସାବ ମାଗିବୁ ଯେ ଯାଜପୁର ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳାରେ କେତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଣି ଖାଦାନ ଲୁଟ ହଉଛି, ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କୋଉ ନେତାମାନେ ୟାକୁ ଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର କେତେ ଅଂଶ ସରକାରରେ ବସିଥିବା ମୋହନ ମାଝୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ସରିବ, ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ
ଯେ ଯାଜପୁରରୁ କେତେ ଖଣି ଖାଦାନ ଲୁଟ ହଉଛି, ତାର କେତେ ଅଂଶ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଯେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ଡଙ୍ଗାରେ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବସିଛି। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯୋଉଠି ନୂଆପଡାରେ ପ୍ରଚାର ହଉଛି ବିଜେପିର ଧର୍ମଶାଳା କିଛି ଲୋକ ଆଡ ହେଇକି ମାନେ ମାହୋଲ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆସି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ପ୍ରସାର କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୁଟ କରାଯାଇଥିବା ପଇସା ଆଣି ନିର୍ବାଚନ କୋଡ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟକୁ ଭାয়োଲେଟ କରି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଖରିଦାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏବେ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ପ୍ରତି ବୁଥରେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଜଣେ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚୋରି କରିଥିବା ପଇସାକୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତାପରେ ସରକାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସରକାରୀ କଳ ଲଗେଇକି ତାକୁ ବାଣ୍ଟି ବି ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଭୋଟରେ ପରିଣତ ହବ। ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯେତେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ଯାଜପୁରରୁ ଚୋରି ପଇସା ଆଣି ଏଠି ବାଣ୍ଟିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଲିକୁ ସାହୁ ବିଜେପିର ଡଙ୍ଗାଟା ଏଇଠି ବୁଡେଇ ଦେଇ ପଳେଇବେ ନୂଆପଡାରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନ କରି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗା ବୁଡିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେମିତି କହିବି ବୁଡେଇ ଦେଇକି ଯିବେ ବୋଲି? ହୁଏତ ସରକାର ଏବଂ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକଠୁ ଅଧିକ ଭରସା ଲିକୁ ସାହୁଙ୍କ ଉପରେ ଥାଇପାରେ, ତାଙ୍କ ଦଳର ଅଧିକ ଭରସା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥାଇପାରେ। ବୁଡିବ କି ବୁଡିବନି 14 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ସରକାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି 14 ତାରିଖ ଯେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ।